the dignitaries on the dais, Chief Guest Shri N. Murli, President, the Music Academy and Director, the Hindu Group Publishing Private Limited, Vidwan E. Nagaraj, and Kalima Mani T. Sashidhar, and Vidwan Nirkunam Manikandan, and Director HR of Nippon Paints, Ms. Rajeshwari Natarajan. Our Rotary Club of Madras Coromandel's Honorary Rotarian Kalima Mani O.S. Arun, and Aparna Gopal, our MCs for today's event. Distinguished invitees, musicians, rasikas, music critics, reporters from press and media, President and Rotarians and district officials from Rotary District 3232, my fellow Rotarians, aunts and aunts from RCMC family, volunteers from Rotary Club of Dhrishti, N.J. Janaki College of Arts and Science and Government College of Physiotherapy, ladies and gentlemen, welcome to this signatory event of our club, the Nippon Rotary Parallel Music Fest. Let me give you a small introduction about the journey which we had for the past 16 years when we started this Parallel Music Festival. RCMC has been conducting the Parallel Music Festival for the last 16 years. PMF is held year after year on 3rd December, coinciding with the United Nations International Day of Persons with Disabilities, that is IDPD, or within the week that 3rd December falls, in the Kasturi Srinivasan Hall of the Music Academy. This year's event is the 16th edition, as we had to skip our fest in 2020 and 2021 due to the pandemic. The theme of IDPD this year is Transformative Solutions for Inclusive Development, the role of innovation in fueling an accessible and equitable world. Karna Vidya and Karna Vidya Technology Centers are the key social change projects of our Rotary Club of Madras Coromandel, making the lives of visually challenged, purposeful and goal-oriented, making them financially independent by assisting them in education, skill acquisition and gainful employment over the last 2 decades. Over 3,000 visually challenged college students have been provided with education assistance by Karna Vidya over the years. Computer skills and soft skills are also imparted to these students over the last 9 years through Karna Vidya Technology Center to improve their employability quotient. Karna Vidya activities have been spun off as a separate foundation by RCMC with the formation of Karna Vidya Foundation a few years back. The concept of Parallel Music Fest was an inspiration derived from former President Dr.A.P.J. Abdul Kalam. He was invited to preside over the Platinum Jubilee of the Music Academy in year 2002, December. Following his address as the chief guest, he surprised the audience as well as the dignitaries on stage by bringing onto the stage a troupe of differently abled artists. They performed to the poem he had penned on the colorful flowers in his Moghul garden, his famed official residence, the Rashtrapathi Bhavan at New Delhi, taking everyone by awe. It is significant to mention that Vidwan E. Nagaraj, who is here to be conferred an award today, was one amongst on that occasion. In 2005, the year in which visually challenged Carnatic Violin Maestro Dr.M.Chandrasekaran was nominated by the Music Academy as its Sangita Kalanidhi Designate, the highest honor a classical Carnatic musician can hope to get in his lifetime. Things fell in place and the Rotary Club of Madras Coromandel launched the maiden edition of its signature event, Parallel Music Fest, to showcase him as a role model for our visually challenged Karna Vidya students. PMF offered a platform for differently abled musicians, young and old, to perform on stage along with mainstream artists. Subsequently, Rotary Club of Dhrishti, a Rotaract Club exclusively formed by RCMC for the visually challenged,
also joined as a co-host of PMF. Shri N. Murli, President of the Music Academy, has been graciously accepting our request to be the chief guest for the Parallel Music Fest year after year, honoring the Sangita Kalanidhi Designate of the year and the awardees of the PMF. From time to time, he had donned the mantle of Music Academy as its president. On my behalf and on behalf of our club, I welcome Shri N. Murli, the chief guest, who is continuously setting new benchmarks for the academy, taking it to new heights and serving as a role model for all other subos to emulate. We have also been following the tradition that the Sangita Kalanidhi Designate of the Music Academy for the year will be the special guest of honor inaugurating the year's edition of PMF at the Music Academy, and we have been fortunate in this year after year. The coveted platinum standard in Carnatic music, Sangita Kalanidhi title of the Music Academy cannot be got for love or money but by vidva, sadhana and performance, and that too to get it when they still have long years of their musical careers ahead. What better role models that the Sangita Kalanidhi designates here for our Karna Vidya students. Welcome Sangita Kalanidhi designates. We are privileged to have you here today as our special guest of honor to motivate our Karna Vidya students. Parallel Music Fest awardees for 2020-2022 who are sterling role models for our Karna Vidya students. Welcome sirs and madam. Center. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் இன்னைக்கு. ஏன்னா பகவானுடைய இறைவனுடைய தனிப்பெரும் அருள் பெற்ற வித்வான்களுக்கு இன்னைக்கு அவளை பெருமைப்படுத்தி ஆனர் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை நம்ம அடைஞ்சவாள இன்னைக்கு இருக்கோம். அந்த விதத்துல ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. என்னன்னா இறைவன் இசையாகவும் ரசனையாகவும் எல்லோருடைய இதயத்திலும் இருக்கிறார். அதுக்கு ஒரு கிரியேட்டிவ் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்கறதுங்கிறது அதுல சில ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சில பேருக்கு வருது. அதையும் தாண்டி தன்னுடைய கலை உணர்வினையும் இறை உணர்வினையும் இந்த தெய்வீக கலை மூலம் அதனை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு நினைச்சு பார்க்க முடியாத ஒரு சாதனையாளர்களாக இன்று இந்த வித்வான்கள்லாம் இங்க இருக்காங்கிறது நமக்கு ரொம்ப பெருமை இல்லையா? இவாள்லாம் நமக்கு ரோல் மாடல்ஸ். இவா அப்படி அச்சீவ் பண்ணிருக்காளே அதே மாதிரி எல்லாரும் பண்ணணும் அப்படிங்கிற உலகத்திற்கே ஒரு பெரிய மெசேஜ் அவ கொடுத்திருக்கா. அந்த விதத்துல கலைக்கு மட்டும் கலை உலகத்துக்கு மட்டும் அவ தொண்டு பண்ணல, இந்த உலகத்துக்கே தொண்டு பண்றா. அந்த விதத்துல தான் நான் அவளெல்லாம் பாக்குறேன். இந்த பேரலல் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவலுக்கு பேரே ரொம்ப அழகா இருக்கு, ரொம்ப அருமையா வச்சிருக்காரு. இன்னொன்னு அந்த கர்ண வித்யாங்கிற வார்த்தை என்ன ரொம்ப அப்படியே ஈர்த்துருத்து. ஏன்னா இந்த கலைகளுக்கே முக்கியமானது காது. அந்த காது இருக்கிற வரைக்கும் எல்லா கலைகளும் உள்ளுக்குள்ள இறங்கும், அது மூலம் எக்ஸ்பிரஷன் கிடைக்கும். அந்த விதத்துல இவாளுக்கெல்லாம் காது ரொம்ப வசத்தியான காது. சில பேருக்கு காது, ஆனா அவளுக்கு அப்படி இல்லை, நல்ல காது, அருமையான காது. டைகர் வரதாச்சார் சொல்வாராம், எதை காப்பாத்திக்கிறோம் இல்லையோ காதை காப்பாத்திக்கோமா, அதுதான்ப்பா முக்கியம். அது காது மூலம் தான் நமக்கு எல்லாமே நல்ல விஷயங்கள் உள்ள போகுது. அந்த விதத்துல இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு அருமையான தினம். இந்த இடத்துல எங்களை கூப்பிட்டு, அதுவும் இந்த க்ஷேத்திரத்துலதான் நாங்க சங்கீத கலாநிதியும் எங்களுக்கு கொடுக்க போற.
அந்த இடத்துல அதை கொடுக்க போற தலைவர் முரளி சார் கையாலேயே ஒரு ஒத்திகை மாதிரி இன்னைக்கு எங்களுக்கு ஒரு அவார்டு கொடுத்தது, எங்களுக்கு ஒரு ஆனந்தம் கொடுத்தது. அப்புறம் என்னுடைய சக தோழர் ஒரு மியூசிஷியன் மட்டும் இல்லை, அவர் மேஜிக்கல் மியூசிஷியன், அவர் வந்து எங்களெல்லாம் பத்தி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றதுங்கிறதும் ஒரு ஆனந்தம். இப்படி இதுக்கெல்லாம் ஒரு குடுப்பின வேணும். அந்த விதத்துல ரொம்ப டோட்டலி பிளஸ். சந்தோஷம். நமஸ்காரம். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இங்க எல்லா பெரிய பெரிய வித்வான்கள் தான் வந்திருக்கா. டாக்டர் ஸ்ரீ என் முரளி சார், மியூசிக் அகாடமி பிரசிடென்ட், designated Sangita Kalanidhi, Neyveli Santanu sir, Lalgudi G.J.R. Krishnan, Lalgudi Vijayalakshmi and Thiruvalur Bhattavatshalam மற்றும் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய இன்னைக்கு நான் அவருக்கே மிருதங்கம் கஞ்சிலாதான் வச்சிருக்கேன். அதை தவிர இன்னும் சில கட்சி எல்லாமும் இங்கே வாசிச்சிருக்கேன். நெய்வேலி சந்தானம் இசை குடும்பத்துல பிறந்ததுனால எனக்கு வந்து சங்கீதத்துல ஒரு ஈடுபாடு சின்ன வயசுல இருந்தே இருந்தது. ஆனா முதல்ல இருந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு டிசேபிலிட்டி எனக்கு இல்லை. முதல்ல நான் ரொம்ப எல்லாரையும் போல ரொம்ப நார்மல் பர்சனா தான் இருந்தேன். அப்புறம் போக போக எனக்கு கொஞ்சம் விஷன்ல ப்ராப்ளம் வந்தது. அப்போ கொஞ்சம் எனக்கு கிராஜுவேஷன்லாம் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துன்னு படிக்கிறது, என்னோட கண்ணுக்கு இவ்வளோ ஸ்ட்ரெயினா இருக்கேன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருக்கிறப்போ என்னோட பெட்டர்னல் கிராண்ட்ஃபாதர் பத்மபூஷன் T.N. ராமச்சந்திரன் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்ல டெபுட்டி ஜாயிண்ட் டைரக்டர் ஜெனரலா இருந்தவர். அவர்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் டாக்டர் பத்மா சுப்பிரமணியம் இந்த நடனக்கலை ஆராய்ச்சியில சில சின்முத்திரைகளை எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி பேசுறதுக்காக அடிக்கடி வருவாத்துக்கு. அப்போ அவ வந்து எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணா, ஏன் நீ மியூசிக்கையே உங்க குடும்பத்திலேயே மியூசிக் இருக்கு, மியூசிக்கையே ஏன் மெயினா எடுத்துன்னு படிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணா. அதனால நான் மியூசிக் மெயினா எடுத்துட்டு கிராஜுவேஷன் குயின் மேரிஸ் காலேஜில் பண்ணேன். அதற்கப்புறம் எனக்கு வந்து ஒரு என் லைஃப்லயே ரொம்ப கோல்டன் பீரியட்னு சொல்லணும். என்னோட மாமா தஞ்சாவூர் கல்யாணராமன் அவர்களுடைய வீட்டில் நான் 2 வருஷம் குருகுல வாசம் இருந்து கத்துக்கிற ஒரு பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு நான் எடுத்து வச்ச ஒவ்வொரு அடியும் எனக்கு வெற்றியை தான் கொடுத்தது. எல்லா காம்படிஷன்ஸ்லயும் பிரைசஸ் கிடைச்சது. ஆல் இண்டியா ரேடியோ உள்பட இந்த வித்வத் சபையிலையும் நான் ஒரு 8-9 பிரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் 1981ல. அதை பேஸ் பண்ணி எனக்கு 82ல எனக்கு கச்சேரி கூட கிடைச்சது. 12:30 ஸ்லாட்ல எனக்கு கிடைச்சது. அப்புறம் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய அவார்டு கிருஷ்ணன் அந்த வாரத்துல தான். அதுக்கப்புறம் MP ஸ்ரீனிவாசன் அவர் வந்து ஃபேமஸ் மியூசிக் டைரக்டர், அவரோட ஒரு நல்ல ஒரு உறுதுணையா எனக்கு ரொம்ப நான் சோர்ந்து போடுற போதெல்லாம் எனக்கு என்னை என்கரேஜ் பண்ணி நான் மெட்ராஸ் யூத் காயர், அவர் தான் ஃபவுண்டர், அவரோட யூத் காயர்லையும் பாடியிருக்கேன். அவரோட கோரல் குரூப் மெட்ராஸ் ஏஆர் கோரல் குரூப்லையும் பாடி பல இதெல்லாம் பாடியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஆல் இண்டியா ரேடியோ பாண்டிச்சேரியில ஸ்டாஃப் ஆர்டிஸ்ட்ங்கிற ஒரு டெசிக்னேஷன் எனக்கு கிடைச்சது. அதை பேஸ் பண்ணி என்னோட ஹஸ்பண்ட் திருமணம் ஆச்சு. என்னோட ஹஸ்பண்ட் V. மோகன்தாஸ் எனக்கு பக்க பலமா இருந்து எனக்கு பல விஷயங்களையும் எனக்கு என்கரேஜ் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பாண்டிச்சேரியில இருந்ததோட விளைவா எனக்கு அங்க பாண்டிச்சேரியுடைய கலைமாமணி விருது எனக்கு கிடைச்சது. புதுவைக்கு புகழ் சேர்த்த பெண்மணிங்கிற அந்த ஒரு அவார்டும் கிடைச்சது. அப்புறம் வந்து மெட்ராஸ்க்கு திருப்பி ஒரு ஆஃப்டர் மை ரிட்டையர்மெண்ட் வந்து நான் செட்டில் ஆயிட்டேன். ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய குருநாதர் எனக்கு என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரோ அது அப்படியே அவரோட வழியில என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸை நான் ஆன்லைன்லயும் சரி நேரையும் சரி தயார் பண்ணிட்டு வரேன். இது நான் அவருக்கு ஒரு ட்ரிபியூட்டா நான் நினைக்கிறேன். எல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு டாக்டர் அப்துல் கலாமுடைய வழியை பற்றி எல்லாரும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல எங்களை மாதிரி இருக்கிறவர்களுக்கு ஒரு வெளிச்சம் போட்டு காமிச்சு இந்த உலகத்துக்கு எங்களை ஒரு ரெகக்னிஷன், எத்தனை வயசானாலும் நம்ம ஒரு சத்தியமா உழைச்சோம்னா ரெகக்னிஷன்ங்கிறது எப்போ வேணா கிடைக்கும், கதவு தட்டிட்டு வருங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணி
உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரியப்படுத்துகிறேன். வணக்கம். இந்த மாதிரி அது கருணை எப்படி பகவான் நினைக்கிறானோ அதுதான் நடக்கும். நான் வந்துவிட்டேன். வந்ததுக்கப்புறம் ஏதாவது டிராஃபிக் ஏதோ இங்கே ஏதோ ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறது போல இருக்கு. ஒரு 2-5 நிமிஷம் நிப்பாட்டி வச்சுட்டு ஆயிட்டாங்க. உள்ளூர வரக்கிறதுக்கே ஒரு 5 நிமிஷம் ஆயிடுத்து. ஒரு அப்பாலஜிஸ் முடிஞ்சுடுத்து உங்ககிட்ட இருந்து. 2வது அவர் சொல்றதே இன்னைக்கு எனக்கு கச்சேரி இருக்கு சாயந்தரம் 6:30 மணிக்கு வாணி மஹால்ல. அதனால நான் ஃபுல் டைம் இருக்க முடியாதுன்னு சொன்னேன். ஏன்னா இவாளுக்கும் முடிஞ்சவனு அவார்டு கொடுத்தோன்னு வாசிக்கணும்னு சொன்னா என்ன, அதுக்கு வாசிக்க முடியாது. கச்சேரிக்கு இல்லையா உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தா அதுக்கும் கலந்துக்க முடியல. சேர்த்து வாசி விடுறேன். கிருஷ்ணகான சபால வாசிக்கிற அவாளுக்கு அதை வாசி விடுறேன்னு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு இருக்கேன். முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இப்ப கலாநிதி வாங்கின நாங்க 4 பேரும் நிறைய அவார்டு வாங்கிட்டு இருக்கோம். அது உங்ககிட்ட ஒரு 2 நிமிஷம் ஷேர் பண்ணிக்கணும். எனக்கு நடந்தது ஒரு மிராக்கிள்மா நடந்தது. நான் திருவாரூர்ல தெப்பத்துல வாசிச்சுட்டு இருந்தேன். எனது 37வது வருஷம் வெட்டிங் ஆனிவர்சரி. நானும் ஒய்ஃப் வாசிச்சுட்டு அங்க 10:30 மணிக்கு கச்சேரி ஆரம்பிச்சு 3 சுத்து நடக்கும். எல்லாருலாம் பாடிப்பா வாசிச்சிருப்பா. அது முடிஞ்சு 4:30 மணிக்கு வந்து நான் ரூம்ல படுத்துட்டு 9 மணிக்கு சார்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் போன் வந்தது. மே 22ஆம் தேதி அன்னைக்கு எனக்கு இப்படி வெட்டிங் ஆனிவர்சரி. அது 37வது. அன்னையிலேருந்து ஒரே குதூகலமா நான் இருந்துட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் ஆஃப் த அகாடமி கலாநிதி கிடைச்சதுனால நாங்க எல்லாருமே குதூகலமா இருந்துட்டு இருக்கோம். ஒரே ஹானரிங் தான், ஒரே பேப்பர் தான். எவ்வளவு இடத்துல நாங்க வாங்கினாலும் எங்கள் கர்நாடக சங்கீத வித்வான்களுக்கு ரொம்ப முத்திரை அமைச்ச மாதிரி இந்த கலாநிதி கிடைச்சது நாங்க வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு அவார்டு எங்களுக்கெல்லாம். அதுதான் உண்மை. நாங்க இத்தனை உழைச்சி, ஏன்னா எனக்கு 57 வருஷமா நான் வாசிக்கிறேன். இந்த அவார்டு எனக்கு கிடைச்சதுக்கு இன்னும் நல்லா வாசிச்சுட்டு இருக்கேன். எவ்வளவுதான் அவார்டு எங்களுக்கு வரப்போறது இருந்தாலும் இந்த ஒரு அவார்டு கிடைச்சதுனாலதான் இவ்வளவு பெருமைகள் நடக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு உண்மையான விஷயம் வித்வான்களை பொறுத்த வரைக்கும். அதுக்கு தேங்க்ஸ் டு ஹிந்து முரளி சார். அந்த அளவுக்கு. அது இல்லாம இவன் அந்த பேரல் ரோட்டரியில நான் முதல்ல லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு வாங்கியிருக்கேன். நம்ம ரோட்டரியில ஒரு 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இந்த வித்வான்களை இவா இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி, சில பேர் அவார்டு கொடுப்பா, பிரமாதமா ஃபேமஸா வாசிக்கிறவா, விண்ணணியில இருக்கிறவாள் கொடுப்பா. இந்த மாதிரி சேலஞ்ச் அவார்டு கொடுத்தது வந்து ரொம்ப பரம சந்தோஷப்படுறேன். இந்த மாதிரி பெரிய நல்ல ஒரு, அது யாருடைய சாய்ஸ்ன்றது ரொம்ப அழகா பண்றா. ரொம்ப அருமையா அவளை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்றா. ஏன்னா அவர் சொன்னார் கேட்காது காதுன்னு. இல்ல அவளுக்கு எல்லாமே கேட்கும், கண்ணும் தெரியும். அவளுக்கு தெரியலன்னு சொல்ல முடியாது, நம்மளோட பளிச்சுன்னு தெரியும். ஒரு வந்தாலே அவ ஸ்மெல் கண்டுபிடிச்சு எப்படி தெரியும்னா, எனக்கு நான் சந்துரு சாரோட நிறைய டிராவல் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ நிறைய கச்சேரி வாசிப்புல என்ன நடந்து வந்தாலே என்ன தம்பின்னு கூப்பிடுவார். தம்பி வந்தாச்சா ஊருக்கு வந்தாச்சா. அப்புறம் அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு ரொம்ப சென்சிட்டிவ், நம்மளோட ட்ரிபிள் மடங்கு சென்சிட்டிவ். அவ கச்சேரிக்கு வாசிச்சான்னா யார் எது பல்லவி பண்ணாலும் நம்மளுக்கு ஒன்றும் தெரிய வேண்டாம். அவ வாட்சோட அவளோட ஒட்டின்னு வந்துடலாம். அந்த அளவுக்கு ஒரு சென்சிட்டிவ், அந்த அளவுக்கு பகா மேலே அவர். அது நிறைய நான் வாசிக்கிறதுனால நான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி இவாளுக்கெல்லாம் சந்தர்ப்பம் கொடுத்து ஒரு ஹானர் பண்றதை உங்க சார்பிலையும் அவள் நன்றி கூறி, இந்த வாய்ப்புக்கு எனக்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தாங்க அனைவருக்கும் நன்றி கூறி, இது ஒரு ராசியான அவார்டு, ராசியான இடம். அதுவும் எனக்கு சந்தோஷமா கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம், நமஸ்காரம். Sangita Kalanidhi, Sangita Vidwan, Thiru Neyveli Santana Gopalan sir, Thiru GJR Krishnan sir, Vijayalakshmi madam, Thiruvarur Bhaktavatshalan sir, மற்றும் என்னுடன் இந்த விருதுகளை பெற்ற அனைவருக்கும்
இங்கு கூடியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இந்த சென்னை ரோட்டரி கிளப் இந்த பேரலல் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் இதுல நடத்தி வரும் திரு ஸ்ரீதர் சார் எனக்கு அப்போ கால் பண்ணார். இந்த மாதிரி அவார்டு உங்களுக்கு கன்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம். மிக்க மகிழ்ச்சி. அதாவது ஒரு மகத்தான பணியை தொண்டினை செய்து வருகிறார்கள் என்பதில் ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சி. அதாவது ஒரு விஷுவலி ஹேண்டிகேப்ட் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஊக்கத்தை கொடுத்து அதுபோல் துறையில் சிறந்து விளங்கும் வித்வான்களுக்கு எல்லோருக்கும் இதை போல ஒரு ஊக்கத்தை அளித்து விருதுகளை அளித்து ஒரு பெரிய பணியை புரிகிறார்கள் என்பது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம். அதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இந்த ஒரு இதுல வந்து நான் நினைக்கிறேன் 2009ல இதே டைம்ல ஒரு ப்ரோக்ராம் வாசிச்சிருக்கேன் நான் கொஞ்ச நேரம். அப்போ OS அருண் சார் சொல்லி நான் அப்போ அந்த டைம்ல நான் ப்ரோக்ராம் வாசிச்சிருக்கேன். ஸோ அவர்களுடைய தொண்டு மென்மேலும் சிறக்க வேண்டும், வளர வேண்டும். அதாவது நான் சின்ன வயசுல எனக்கு வந்து கண் பார்வை சின்ன வயசுல இருந்தே இல்லை. பிளைண்ட் ஸ்கூல்ல எல்லாம் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் 10th வரைக்கும் படிச்சு கலாக்ஷேத்திரால சேர்ந்தேன். ஆனா சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு இசையில ஆர்வம் இருக்கு. பாடுவேன் முதல்ல, அதுக்கப்புறம் நான் புல்லாங்குழல் படிக்க ஆரம்பிச்சேன். உண்மையை சொன்னா இந்த பாட்டு தவிர வேற எதுலயும் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே கிடையாது. ஸ்கூல்ல படிக்கும் போது படிப்பு வந்து ஏதோ சுமார். ஆனா அந்த இசைன்னு அங்க வந்து இந்த நாங்க படிச்ச ஸ்கூல்ல மியூசிக்கு நல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. இங்க ஜெமினி ஃபிளவர் லிட்டில் ஃபிளவர் கான்வென்ட்லயும் படிச்சேன், செயின்ட் லூயிஸ்லயும் அடையார் செயின்ட் லூயிஸ் ஸ்கூல்லயும் படிச்சிருக்கேன். நான் மியூசிக்கு நல்ல ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் நல்லா இது பண்ணி அதனாலேயே நம்ம கொஞ்சம் நல்ல பேர் இருந்தது எனக்கு. அங்க படிப்பு ஏதோ ஓரளவு படிச்ச, மற்ற விஷயங்கள் எல்லாம் அவ்வளவு இது கிடையாது. ஏதோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அவ்வளவுதான் அது கூட. ஸோ அதுல எல்லாமே எங்களுடைய தாய் தகப்பனார் அவர்களுடைய என்கரேஜ்மெண்ட், எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்த என்னுடைய குரு அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் மற்றும் இதை போல ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் அவர்களுடைய என்கரேஜ்மெண்ட் எல்லாம் தான் எங்களுக்கு வந்து உதவியா இருக்கு. அது வந்து இது எல்லாமே எங்களுக்கு வந்து எப்படின்னா இதுக்கு முன் எல்லாம் பேசுறவங்க சொல்றத மாதிரி எங்களுக்கு வந்து மேலும் மேலும் நாங்க அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கோ நாங்க உங்களுடைய டேலண்ட் வளர்த்து இன்னும் சாதகம் பண்றதுக்கோ இது ரொம்ப ஒரு இன்னும் ஜாகிரதையா இருக்கணும்ன்றதுக்கு ஒரு ஒரு ஏதுவா இருக்குன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணி வர்றாங்க. அண்ட் இன்னொன்னு சொல்றேன், நான் இது நாங்க இன்னைக்கு வாசிக்க போற கச்சேரி நாங்க 4 பேரும் வந்து விஷுவலி சேலஞ்ச் பர்சன்ஸ் என்று சொல்லிக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு. அவர்களுடைய இந்த ரோட்டரி கிளப், சென்னை ரோட்டரி கிளப் பேரலல் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் அவருடைய அந்த ஆர்கனைசேஷனுடைய தொண்டு மென்மேலும் வளர வேண்டும் என்று எனக்கு இந்த அரிய வாய்ப்பினை அளித்த, இந்த விருதினை அளித்த இந்த ரோட்டரி கிளப் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாங்க ஒரு 23 வருஷமா ஸ்ரீதர் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் மெட்ராஸ் கோரமாண்டலோட ஒரு உறுப்பினர், இந்த பேரலல் மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் அங்கத்தினர், இந்த கமிட்டி உறுப்பினர். 23 வருஷமா கர்ண வித்யான்னு ஒரு கண் பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு அவங்களுக்கு கல்வி போதிக்கிறோம். நாங்க 2 சென்டர்ல, டி நகர்ல அடையாறுல வச்சு அவங்களுக்கு முதல்ல கல்வியில உதவி பண்ணோம். அப்புறம் நினைச்சோம் அவங்களுக்கு ரோல் மாடல் தேவைப்படும்னு. அப்துல் கலாம் சார் 2002ல 75வது மியூசிக் அகாடமி ப்ரோக்ராம்ல டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்டு மாற்றுத்திறனாளிகளை ஸ்டேஜுக்கு கூட்டிட்டு வந்து அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ண உடனே எங்களுக்கு தோணுது இந்த மாதிரி நாம ஏன் செய்யக்கூடாதுன்னு.
ஸோ 2005 Chandrasekaran சார் விஷுவலி சேலஞ்ச் ஆர்டிஸ்ட் வயலினிஸ்டுக்கு வந்து சங்கீத கலாநிதி கொடுத்தவனே அந்த வருஷத்துல இந்த parallel மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல் தொடங்கினோம். எங்களோட கர்ண வித்யா, அதாவது விழி பார்வை இல்லாதவர்களுக்கு அது ஒரு உதாரண முன்மாதிரியா இருக்கும். அதாவது ஒரு 10,000 பாடகர்கள் இருந்தா அதுல வருஷத்துல ஒருத்தர் தான் சங்கீத கலாநிதி ஆக முடியும். ஒரு விழி பார்வையற்றவர்னால அவருக்கு ஒன்னும் ஸ்பெஷல் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கல. அவரோட டேலண்ட், அவரோட வித்வத், அதுக்கு தான் கொடுத்து அவார்டு கொடுத்தாங்க. அப்போ ஒவ்வொருத்தருமே அவர் வந்து அவங்களோட எபிலிட்டியை மறந்து, டிஃபரன்ஷியல் எபிலிட்டியை பத்தி நினைக்காம உழைத்தாங்கன்னா அவங்க ஃபீல்டுல முதல் இடத்துல வர முடியுங்கிறதுக்கு முன் உதாரணமா ஆரம்பிச்சது parallel மியூசிக் ஃபெஸ்ட். தொடர்ந்து இது 18வது வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு. 2 வருஷம் பேண்டமிக்னால நடத்த முடியல. ஒவ்வொரு வருடமும் அந்த வருஷம் சங்கீத கலாநிதியை கூப்பிட்டு, அதே மாதிரி இந்த மியூசிக் ஃபீல்டுல இருக்கிற மாற்றுத்திறனாளிகளை கூப்பிட்டு அவங்க கையால மியூசிக் அகாடமி பிரசிடென்ட் கையினால அவங்களுக்கு அவார்டை கொடுத்து அவங்கள இந்த ஸ்டேஜ் கொடுத்து அவங்கள பெர்ஃபார்மும் பண்ண சொல்லி இந்த கர்ண வித்யா எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு வந்து அவங்களுக்கு அது ரோல் மாடலா பண்றோம். இது இப்ப எனக்கு என்ன மகிழ்ச்சி தருதுன்னா, இப்போ அமெரிக்கால இருந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன், மார்கழி மாற்றம்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இப்ப வந்து அவங்களும் இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்ப 2 வருஷம் ஆன்லைன்ல பண்ணாங்க, இந்த வருஷம் தொடர்ந்து பண்றாங்க. அது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா இந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் வரணும். ஏன்னா நாங்க ரோட்டரியில எங்களுக்கு பலவித ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கு. அவங்க வந்து இந்த போக்கஸ் எடுத்து இப்ப இந்த ஒரு வாரம் கண்டக்ட் பண்றாங்க. நாங்க எங்களோட டேட்டா பேஸ் அவங்களோட ஷேர் பண்ணி இத்தனை வருஷத்துல எங்களோட எத்தனை parallel மியூசிக் ஃபெஸ்ட்ல எத்தனை பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களோட இதெல்லாம் கொடுத்து இன்னும் மேன்மேலும் உங்களுக்கு வளர்ச்சி தரணும் அப்படிங்கிறது. நீங்க எல்லாம் வந்து இது பண்றது, இந்த மெசேஜ் எல்லாருக்கும் போய் சேரணும். நம்ம எல்லாரும் ஈக்குவல். அது December 3rd ஏன் சூஸ் பண்ணணும்னா அன்னைக்குதான் இன்டர்நேஷனல் டே. இந்த வருஷம் December 4th சண்டேவா இருக்கிறதுனால இதை பண்ணிருக்கோம். அந்த வாரத்துல எப்படியும் பண்ணுவோம். எங்களுக்கு தொடர்ந்து மேலும் மேலும் வரணும் இந்த மாதிரிங்கிறது தான் எங்களோட விருப்பம். ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு அனைவரும்.